आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युक़िनून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। शलम सिपारा सूरत क़सस। सूरत क़सस सलोर आयतुन न बग़ैर बाकी सूरत मक्का मुअज़्ज़मा के नाज़िल शवे दे। यो आयात में की द मक्की और मदीनी मुनव्वरी माबैन के नाज़िल शवे दे। अदी सूरत के नहर व गवारी अत्या पदे की आयत और दी सूरत में सूरत क़सस। क़सस माना द वाक़िआत और किसी चूँकि पदी सूरत के मुख्तलिफ वाक़िआत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, द क़ारून, द फ़िरऔन नुदी मुनासिबत बुनियाद मानी देता सूरत क़सस में दी नमक की सूरत नमल और सूरत शुआरा नौदती सूरत निस्बत और मुनासिबत हम दरुस्तनी सूरत सरा अब मुफस्सिरीन उम्दा बयानी और उस्तनी सूरत नमल और सूरत शुआरा की इजमाली तौर पर ज़िक्र द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पदी सूरत की तफसीली ज़िक्र द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रागले याद बसाती चरुस्त अव्वल सूरतों की मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र शवे रारावार तकरीबन मनूल सूरतों की मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र नूर दागे वजह मुफस्सिरीन बयानी छे मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र अरब की बेइंतहा व ज़ियाद वही पदी के गलत किस्मा खबरें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से शामिल करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा तमाम गलत खबर तरदीद फरमाएलो आगा तमाम गलत अक़ाइद तरदीद फरमाएलो सही वाक़िआत ज़रिए द वही आगा नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाएलो और दूसरे नंबर वजह आगा ताक़ीद द नबुवत दलील दे कि द नबी अलैहिस्सलाम द नबुवत दलील दे ज़िक्र कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्नत से तारीख़ दान बयान करे न वर्त चा वाक़िआत बयान कर चार तक उस करे हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा अखबार वर्कल आगा खबरों में वर्कल आगा वाक़िआत में बयान कर चिकल वगैरह तारीख़ दानान आगा वौरेदल नागिब आकुश्त बददान शो यरदा वाक़ई वमहागा खबर दा वमहागा हक़ाइक़ दी चिकम हक़ाइक़ मुंता बयान शुवी दी तौरात की और उसको आसमानी कुतुबों की या तारीख़ दान का बयान करो नदी की दो वजह भी या वजह द नबी अलैहिस्सलाम के नबुवत बादी दलील दा और या चकम दे वजह दा वजह नबी अलैहिस्सलाम व ज़मान के मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से गलत खबरी दा मशहूर शेव दागी तरदीद नबी अलैहिस्सलाम को फरमाए सूरत क़सस की गज़रत इजमाली खाका बयान कम या द टूलू द नहर रुकोगान द यो खुलासा बयान कमा नागदा द छपदी के अवल द टूल अवल चकम ज़रूर बुनियादी अक़ाइद दी नो द आग बुनियादी अक़ाइद इस्बात पदे की शेवे दी लगे ज़रूर बुनियादी अक़ीदा तौहीद दा नो पदी सूरत की सूरत क़सस के अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला द तौहीद व हवाले सरा पेर मुफस्सल और मुदल्लल दलील नक़ली और दलील अक़ली बदवाड़ो अंदाज़ वाले जगह में बयान फरमाए नंबर दो ज़रूर को बुनियादी अक़ीदा अक़ीदा रिसालत का आद रिसालत अक़ीदा दा और पदी सूरत के अल्लाह तबारक व तआला पढ़ी डिटेल सरा और पढ़ी तफसील सरा और जो मुदल्ललाना अंदाज़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरसरा तमाम रसूल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला रिसालत इलाहुल आलमीन जल्ल व अला ज़िक्र पदे की फरमाए सरद दलाइल त्रेब नंबर ज़रूर बुनियादी अक़ीदा दा दागी अक़ीदे न बग़ैर इंसान मुसलमान निशिफात के दे और आगा अक़ीदा द आखिरत अक़ीदा दा द मर्ग नफस द जुद अक़ीदा दा द बरज़ख अक़ीदा दा द क़ब्र अक़ीदा दा द नेक और द बद अमाल द सदा अक़ीदा दा
چې په دې کفارو انکار کړو چې څنګه رستو صورت کې چې کوم دی نو د هغې اجمالي بیان شوی دی د هغې تفصیل او د هغې واقعاتو سره سره د هغې دلایل عقلي او دلایل نقلي په دواړو سره د آخرت د ورځې الله تبارک وتعالی جل وعلا بیان فرمایلی دی قرآن عظیم الشان دا مخاطب دی یا ایها الناس حقیقت یا ایها الذین آمنوا د احکامات بیان دي چرته چې یا ایها الذین آمنوا د احکامات بیان دي په دې کې چې کوم دی نو د الله تبارک وتعالی حکمونه بیان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پکې بیان دي په دې کې عبادات ذکر دی په هغې کې چې کوم دی مسلمانانو ته د خوشخبرۍ ذکر دی او اصل خطاب یا ایها الناس دی څومره چې چیزو ته مکلف دي څومره انسانان دي که جنات دي دې ټولو ته الله العالمین جل وعلا خطاب فرمایي یا ایها الناس دا قرآن عظیم الشان دا ټولو ته خطاب دی دویم نمبر مضمون په دې کې څنګه چې ما عرض وکړو سورۃ قصص سره حضرت موسی علیه السلام د پیدایش نه واخله در تورات تر نزول پورې تمام واقعات پکې بیان دي دغه رنګ چې مدین طرف ته هجرت فرمایلو بیان دي د قبطي چې کوم هغه کس و موسی علیه السلام له گزار ورکړو دی بیا وفات شو د هغې بیان دی پکې دغه رنګې د هارون علیه السلام د هغې د پیدایش بیان دی پکې د حضرت شعیب علیه السلام سره بیا د حضرت موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام لور سره واده بیا هغه سفر چې کوم دی نو ډېر په ډیټیل او ډېر ښکلي انداز باندې قرآن چې کوم دی نو هغه خوندور واقعات او ایمان افروز چې کومې واقعات یا الله تبارک وتعالی په دې صورت کې چې کوم دی الله تبارک وتعالی نازل کړي دي کفار مکه به اعتراض کولو چې یاره حضرت موسی علیه السلام ته معجزات پیش شوي معجزې ولا ورکړل شوې وې چې مشهور او معروفې وې دغه عصوا مبارکه چې کوم دی یو ډېره لویه معجزه وه د هغوی چې کوم دی نو لاس مبارک هغه معجزه وه چې هغې به لاس مبارک داسې ترخته وردن نه کړ او واپس به یې داسې راوویستلو نو هغې نه به چې کوم دی نو د 238 رڼا پړه کېدله به ترې نه نور معجزات د موسی علیه السلام نور معجزې وه نو هغې وې چې یاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته معجزات ولې نه ورکړی شوې د دې جواب دی پکې ډیټیل سره د دې جواب موجود و چې نه نبي علیه السلام ته الله تبارک وتعالی معجزات ورکړو او لویه معجزه ورته بیا دا وښوله چې ګوره نبی علیہ السلام ته نه چا بیان کړی دی نه تاریخدان موجود دی نه چا ورته خبره کړې ده که چا ورته کړي وړاندې شي هغې ووایي چې ما نبي علیه السلام ته دا کیسه کړې ده ما ورته دا بیان کړی دی ټول نه لویه معجزه دا ده چې نبي علیه السلام تاسو ته د موسی علیه السلام د پیدایش نه راواخله د پیدایش نه راواخله د تورات پورې د مدین تر هجرت پورې د هارون علیه السلام تر پیدایش پورې د شعیب علیه السلام تر ښځې د هغې د لور سره د موسی علیه السلام تر واده پورې د موسی علیه السلام تر دنیا نه تر تګه پورې د تمام واقعات چې بیان کړل نو دا د دې خبرې دلیل دی چې نبي د دا چې کوم دی معجزه د نبي علیه السلام لویه معجزه پیدا ده چې نبي علیه السلام بیان کړه دغه رنګې بیا په تورات او په انجیل او قرآن عظیم الشان او سون آسمانی کتب دي په هغې باندې ایمان راوړلو فضیلت بیان کړی دی او ایمان نه راوړلو په حوالې سره د هغې دپاره چې کوم دی نو بیا یره بیان کړې ده دغه رنګې رستني څونه امتونه چې وو هغې باندې به عذاب راتله او عذاب به په یکمشت راتله 19 قومونو ذکر دی په قرآن کې 19 قومونو چې هغې باندې الله تبارک وتعالی جل وعلا اچانک چې کوم دی نو عذاب په باندې راوستی و د هغې د ګناه د وجې نه کله قرآن کې راځي ویل للمطففین دی یعنې چا د کم تول په وجه باندې پې الله عذاب راوسته کله الله تبارک وتعالی جل وعلا قرآن کې فرمایي د هغې د بد اخلاقۍ په وجه راوسته کله د یوې وجې نه کله بلې وجې نه و الله تبارک وتعالی پې عذاب به راوسته ټول به یې نست و نابود کړو د هغې نسل به ختم کړو نو په دې آیاتونو کې الله تبارک وتعالی جل وعلا ورته دغه فرمایي بعضې آیاتونو کې چې تاسو دا روش پرې نه غوښتو کفار مکه ته وایي او تاسو طریقې کار پرې نه غوښتو چې کوم طریقې کار ستاسو دی چې تاسو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته اذیت رسوئ تکلیف رسوئ هغې مبارکو ته چې کوم دی نو د هغې د قسم انداز باندې غلط انداز باندې نبي علیه السلام ته تکلیف رسوئ نو یاد ساتئ چې تاسو ته دا روش پرې نه غوښتو تاسو سره هغه واقعات او هغه قانون چې کوم وروستو امتونو سره شوې ده نو هم په دې کې بیان ده دغه رنګې چې کوم دی
د قیامت د ورځ د مشرکینو چې کوم حال وي عام بیان دی څوک الله سره شریک جوړي دغه کوم حال دی عام په دې کې بیان دی دغه رنګ د حضرت موسی علیه السلام او د قارون چې کوم مشهور او معروفه واقعا ده هغه بیان ده سره قارون سرکشي وکړه سره قارون تکبر وکړو غرور وکړو خپل مال او خپل طاقت او خپل دولت باندې څنګه دی ولاړو او انجام بیا سو هغه انجام بیا دغه چې کوم نو بیا بیانې په دې ټولو واقعاتو کې بیا اخیری نتیجه بیا دا راوستدا چې دا تمام واقعات بیانول او دا تمام واقعات چې کوم اورول او دا تمام واقعات سچ او حق کېدل دا د نبی علیه السلام په نبوت باندې دلیل دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نبی او هغه پیغمبر دی چې رب کائنات جل وعلا هغه په سچ او په حق باندې نبی را نازل کړی دی او کوم نبی آخر نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وهو خاتم النبيين یا بالکل آخر نبی دی طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین طاسین میم دا د حروف مقطعات ولدي چرته قرآن کی راش الف لام میم الف لام را کاف ها یا عین صاد یاسین دي ټول د حروف مقطعات ویل شي او حروف مقطعات کا حوالے سرا متفقہ فیصلہ و متفقہ طور پر تمام مفسرین فرمائی کہ سر بین اللہ و رسولی دا دا اللہ او دا اللہ دا رسول درمند یو راز دے او دا دی پا معنی باندی اللہ و دا اللہ رسول دیر خبولی دا دی دا معنی دا دی پا معنی اللہ و دا اللہ رسول خبولی تلک آیات الکتاب المبین تلک آیات الکتاب دا آیاتون دی دلتا آیات پماند احکامات دی آیات پماند حلال و حرام بیانولو کی دی دلتا کی آیات پا معنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم احکامات دی امت تا اغیب مبارک دی چدا اغ احکامات دی او آغا حلال او د حرام بیان دی او آغا چې کوم کې د نبی علیہ السلام د نبوت صداقت دی او د هغې مختلف پهلوګانې دي او د هغې مختلف چې کوم دی خبرونه دي یا آیات نه مراد د حق او د باطل ترمنځ فرق دی چې په دې کې هغه بیان شوی دی چې هغې د وجې نه حق او د باطل ترمنځ فرق راځي تلک آیات نو د هغه آیات یعنی هغه احکام حلال او د حرام ترمنځ یا د باطل او د حق ترمنځ او یا چې کوم دی نو د حلال او د حرام احکامات او یا چې کوم دی عبادات او یا چې کوم دی د دین سونه احکامات چې دي هغه ټول چې کوم دی نو په دې کتاب کې هغه موجود دي المبین او هغه چې کوم دی نو ښکاره او واضح دي کتاب نه مراد یا قرآن دی یا د نوی لوح محفوظ دی یا د مراد دغه کتاب دی چې کوم دی وړاندې پروت دی قرآن عظیم او یا د دې نه چې کوم دی نو لوح محفوظ مراد دی او په لوح محفوظ کې او کتاب کې فرق څه دی لوح محفوظ چې کوم دی هغه خاص بندګانو پورې خاص دی هغه خاص بندگان دي مقبول بندگان دي چې باغی باندې ظاهر دي او دا کتاب چې کوم دی دا هر مؤمن او هر مسلمان لپاره ظاهر دي اوس قرآن عظیم شان دی هر مؤمن او هر یو مسلمان راغستې شي استفاده کولای شي لوح محفوظ باندې چې کوم سب محفوظ دي نو هغه چې کوم دی خاص بندگانو باندې ظاهر دي چې هغه انبیاء کرام علیهم السلام دي یا روایت راځي چې بعض اولیاء الله باندې هم چې کوم د لوح محفوظ چې کوم راز دي کوم اسرار دي کوم رموز دي او کوم د الله خاص رازونه دي نو هغه چې کوم د بعض اوقات با اولیاء الله باندې د الله په دوستانو باندې هغه چې کوم د ښکارا کیږي نو طاسین میم د دې په معنا باندې الله او د الله رسول خپويږي تلک آیات الکتاب دا احکامات دا آیاتنا دا چې کتاب المبین مخکار کتاب کی موجود دي مخکار کتاب کی لکلی شوی دي چې هغه کتاب د استاس وړاندې
موجود نتلو علیکا من نبأ موسیٰ نتلو منگا بیانو تلاوت کو علیکا اے محبوب تابانے من نبأ خبرنا خبر واقعات موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام و فرعون او دا فرعون بالحق فحق سرا لقوم دا اغا خلق دا پارا یؤمنون چی ایمان روڑن کی دی چکم خلق ایمان داری او ایمان ساتھی نو دا اغا خلق دا پارا فقرآن عظیم شان کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون اغا واقعات چکم ناتا تا بیان کردہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتک